Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना
इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. આજની ઓનલાઈન વર્શિપમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમારો બધાનો આવકાર કરીએ છીએ અને આવો આપણે ઈશ્વરની આરાધનાની શરૂઆત કરીએ ને આજે ઈશ્વરની આરાધના કરવા માટે એનું ભજન કરવા માટે ઉત્તેજન આપતા ઈશ્વરના વચનો પહેલું કાળ વૃત્તાંત એનો 16મો અધ્યાય 35મા વચનમાં એ પ્રમાણે જણાવે છે કે બોલો હે અમને તારણ આપનાર દેવ, અમારો ઉદ્ધાર કર, તારા પવિત્ર નામનો આભાર માનવાને તથા તારી સ્તુતિનો જય જયકાર કરવાને અમને એકઠા કર અને વિદેશીઓના હાથમાંથી અમને છોડાવ. ઇસરાયેલનો દેવ યહોવા, અનાધિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી સ્તુત્ય થાવ. સર્વ લોકે આમીન કહીને યહોવાની સ્તુતિ કરી. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પિતાના પૂર્વ જ્ઞાન પ્રમાણે અમને પસંદ કરનાર, પુત્રના રક્તમાં અમને સંટકાવ કરનાર, પવિત્ર આત્મામાં અમને
મુદ્રાકિત કરનાર અમારા ત્રિએક અને ત્રિધન્ય ઈશ્વર, અમે તમારી આરાધના કરીએ છીએ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે મહાન ઈશ્વર છો, તમે રાજાઓના રાજા છો, તમે પવિત્ર પ્રભુ છો, એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે પ્રેમાળ છો, તમે દયાળુ છો, તમે કરુણાળુ ઈશ્વર છો, અમે તમારા ગુણગાન કરીએ છીએ. તમે આ પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર છો, આ પૃથ્વીનું પાલન પોષણ કરનાર ઈશ્વર છો, અને સાથે માણસ જાતના ઉદ્ધારક ઈશ્વર છો. એના માટે અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ, અમે તમારા ગુણગાન કરીએ છીએ, કારણ કે તમે બળમાં પરાક્રમી ઈશ્વર છો, તમે ગૌરવી ઈશ્વર છો, તમે સત્ય, ન્યાયી, પ્રામાણિક ઈશ્વર છો. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે અદ્રશ્ય ઈશ્વર છો, તમે અવિનાશી ઈશ્વર છો, તમે અવિકારી ઈશ્વર છો. એના માટે અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ તમારા એ ભલાઈના કાર્યને માટે, અમારા પર દર્શાવેલી તમારી કૃપાને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પિતા ગત રાત્રિના આરામને માટે, આજના રવિદિનની ભેટને માટે, આશીર્વાદિત દિવસની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પિતા, અમે આભારી હૃદય સાથે સહાય માંગીએ છીએ જ્યારે અમે તમારું ભજન કરવાને માટે, તમારા ગુણગાન કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે જ્યારે એકત્ર મળ્યા છે, ત્યારે આત્માથી અને સત્યતાથી તમારું ભજન કરવાને માટે, તમારું કીર્તન કરવાને માટે, તમારી પ્રશંસા કરવાને માટે પિતા તમે અમને સહાય કરો, તમારી કૃપા અમને આપો. અને પિતા, અમે આજે આ ઓનલાઈન વર્શિપનો આનંદ અને આશીર્વાદ જોડાનાર એક એક વ્યક્તિ અમે માણી શકીએ એવી કૃપા તમે થવા દેજો. પ્રભુ ઈસુના નામથી અમે માંગીએ છીએ, આમેન. હવે આપણે ઈશ્વર સ્તુતિમાં જોડાઈએ. ઈશ્વર સ્તુતિમાં જોડાતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીતમાં જોડાઈશું. દિલ મારું લે પ્રભુ પ્રીતિથી ભરજે, પ્રીતિથી ભરજે.
જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠમાં જોડાઈશું. ભજન સંગ્રહના પાછલા ભાગમાં આવેલા પાઠમાંથી 44 નંબરના પાઠમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 44, સંકટમાંથી છુટકારો. હવે ઇસરાયેલ એમ કહો કે જો યહોવા અમારા પક્ષમાં ન હોત જ્યારે માણસો અમારા પર ચડી આવ્યા ત્યારે યહોવા અમારા પક્ષમાં ન હોત તો તેઓનો ક્રોધ અમારા ઉપર સળગી ઉઠતા, તેઓ અમને જીવતા જ ગળી જાત. ત્યારે પાણીની રેલો અમને તાણી જાત, અમારા જીવ ઉપર રેલ ચડત. ત્યારે ગર્વિષ્ઠ મોજા અમારા જીવ ઉપર ફરી વળત. યહોવાને ધન્ય હો કે જેણે તેઓના દાંતનો શિકાર થવાને અમને સોંપ્યા નહીં. જેમ પારધીની જાળમાંથી પક્ષી સટકી જાય તેમ અમારા જીવ બચી ગયા છે. જાળ તો તૂટી ગઈ છે અને અમે બચી ગયા છીએ. અમારી સહાય તો આકાશ તથા પૃથ્વીના સર્જનહાર યહોવાના નામમાં છે. જ્યારે યહોવાએ બંદીવાસમાં પડેલાઓને સિયોનમાં પાછા આણ્યા ત્યારે અમે સ્વપ્ન જોયું હોય તેમ અમને લાગ્યું. ત્યારે અમારું મુખ હસ્યા કરતું હતું અને અમારી જીભ ગાયન કર્યા કરતી હતી. ત્યારે વિદેશીઓએ કહ્યું કે યહોવાએ તેમને માટે ભારે કામ કર્યા છે. યહોવાએ અમારા માટે ભારે કામ કર્યા છે, જેથી અમે આનંદ પામીએ છીએ. દક્ષિણના નાણામાં પાણી ચડે છે તેમ હે યહોવા અમારા બંદીવાસમાં પડેલાઓને પાછા આણજે. જેઓ આંસુ પાડતા પાડતા વાવે છે તેઓ હર્ષનાદ સહિત લણશે. જે કોઈ મુઠ્ઠીભર બી લઈને રડતો રડતો વાવા જાય છે તે પોતાની સાથે પૂડીઓ લઈને ખચિત આનંદભેર પાછો આવશે. આમેન. આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ગત આખો મહિનો ઈશ્વરે આપણને સહાય કરી છે અને આ 6થા મહિનાનો છેલ્લો રવિવાર ઈશ્વરે આપણને આપ્યું છે. અડધું વરસ આપણે પૂરું કરી શક્યા છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. આવો આપણે આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા જીવતા ઈશ્વર, અમારા પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારા ગુણગાન કરીએ છીએ. હે અમારા આત્માના પિતા, જીવનના પ્રભુ તથા દાતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ પરમેશ્વર, તમે અમારા માટે જે કંઈ થયા છે, જે કંઈ તમે આપ્યું છે, જે કંઈ તમે અમને બખ્શ્યું છે, એ બધાને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, તમારી દયાને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, જે પ્રત્યેક સવારે અમારા માટે તાજી ને નવી થાય છે. અને તમારી એ દયાના લીધે જ અમે જેની કલ્પના કરીએ છીએ, વિચાર કરીએ છીએ, એના કરતાં વિશેષ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યું છે. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, અમે રાત્રિના આરામને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પૃથ્વી પર પિતા, તમે અમને આશરો પૂરો પાડ્યો છે, તમે અમને અન્ન વસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા છે, રહેઠાણો તમે અમને પૂરા પાડ્યા છે. એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. જેઓ અમારા પર પ્રેમ રાખે છે એ સર્વને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. જેઓ એ પિતા પોતાના જીવનો દ્વારા, પોતાના શબ્દોથી, પોતાના કાર્યથી, લખાણોથી પિતા અમને મદદરૂપ થયા છે, એ બધાનો આ સમયે આભાર માનીએ છીએ. એવા વ્યક્તિઓ પૂરા પાડવા બદલ પિતા અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. જીવન અને મરણને માટે તમારા પવિત્ર વચનો જે તમે અમને આપ્યા છે, જે અમને પ્રકાશ પૂરો પાડે છે, અમને દોરવણી પૂરા પાડે છે, એ વચનોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારું જે અનુપમ દાન, સર્વોત્તમ દાન તમારા પ્રિય પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે મોકલી દીધા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલા એ જીવનને માટે, ભરપૂર જીવનને માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલા એ દિલાસાને માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલી એ આશાને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પવિત્ર આત્માની સહાયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમને સર્વ સત્યમાં દોરી જાય છે, અમારી જોડે વાતચીત કરે છે, અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. એ આત્માને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરતાં તમારો આભાર માનીએ છીએ,
પૃથ્વી પર આપેલી તમારી મંડળીને માટે, મંડળીની સંગતને માટે, સંતોની એ સ્મૃતિને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. રોજ રોજ તમારી ભલાઈ તમે અમારા પર થવા દો છો, એના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતા, આ ઋતુને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઋતુએ તમે અમને ફળ આપો છો, ઋતુએ તમે અમારી સંભાળ લો છો, કાળજી લો છો, ઋતુ પ્રમાણે બળ આપો છો. એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાને માટે, અમારી ગુજરાત ડાયોસિસને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પિતા, ગુજરાત ડાયોસિસના નેજા હેઠળ ચાલતી સેવા પ્રવૃત્તિઓને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા માન્ય બિશપ સાહેબને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતા, એ 14 વિસ્તારો અને એ 14 એરિયા ડીનોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને સાથે પિતા, એ અલગ અલગ વિભાગોમાં આપેલા મોટા વિશ્વાસી સમુદાયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પિતા, તમે અનેકવિધ કૃપાના સાધનો તમે અમને આપ્યા છે. કૃપાના એ સમયમાં તમે સતત અમારી કાળજી લો છો, અમારું રક્ષણ કરો છો. શૈતાન સામે લડવાને માટે આત્મિક હથિયારો તમે અમને પૂરા પાડ્યા છે. બધાને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતા, એક તરફ તમારા આશીર્વાદો અને બીજી તરફ જ્યારે અમારા જીવનો તરફ અમે જોઈએ છે, ત્યારે પ્રભુ પરમેશ્વર અમે કમતી માલુમ પડીએ છીએ, અમે નબળા માલુમ પડીએ છીએ. પિતા, અમારે જે કરવું જોઈતું હતું ના કરીને, પિતા, જે નહોતું કરવાનું એ કરીને અમે પાપ કર્યું છે. પિતા, અમે સારું કરી જાણીએ છીએ પણ નથી કરતા, અને એ રીતે પિતા અમે ભૂંડા સાબિત થયા છે. પિતા, વિચાર, વાણી, વર્તનમાં સતત અમે ભૂંડાઈઓ આચરી છે. પ્રાર્થના ના કરીને પિતા અમે પાપ કર્યું છે. પિતા, અમને તમે ક્ષમા કરો. પ્રભુ, તમે અમને માફ કરો. પ્રભુ, અમારા પાપ, ભૂલો, અપરાધોની તમે ક્ષમા આપીને તમારી સાથે ફરીથી અમને પુનઃસ્થાપિત કરો. પિતા પ્રભુ, તમે તમારા સામર્થ્ય તમને ભરી દો કે જેથી પિતા અમે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ રીતે કાર્ય કરી શકીએ, વપરાઈ શકીએ. અમારી વિચાર, વાણી, વર્તન દ્વારા અમે બીજાને આશીર્વાદો આપી શકીએ, તમારા વધુ નજીક આવી શકીએ. એવી કૃપા તમે થવા દેજો, અમારી પ્રાર્થના છે. આ અમારી આભાર, સ્તુતિ, પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી અમે માંગીએ છીએ. આમેન. આમેન. સારું, આપણે આ સમયે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈશું. जय जयकार, जय
पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु महान आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान
ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। અને આપણે ગીતોમાં જોડાઈશું. સારો, આ સમયે ઈશ્વરના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ એના પહેલાં પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ આપણા હાથમાં ઊંચું કરતાં ઈશ્વર મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આધાર છે, એ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આપણે આપણા વિશ્વાસની કબૂલાત કરતાં પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે જ કબૂલાત કરીએ. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોંતીસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મુએલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મુએલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા નવજીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. હવે આપણે ઈશ્વર સ્તુતિ ચાલુ રાખતા ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એક ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ જાહેર ખબરોમાં આપણને દોરશે. પ્રભુ દેવના ગાઓ ગાન, ત્રાતાનું સુણાવું
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવાન પ્રેમીને કરો નામમાં આપ સર્વને રવિ દિનની પ્રેમી સલામ પાઠવતા હું આનંદ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું, ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. પાછલા દિવસો દરમિયાન જેમ પ્રભુ મારીને તમારી આપણા બધાની સાથે પાસે રહ્યા, એ જ પ્રભુ, એ જ સ્વામી મારા અને તમારી સાથે હવે પછીના દિવસો અને સમયમાં પણ સતત રહે, આપણી કાળજી રાખે, સંભાળ રાખે. જુદી જુદી પળો, પરિસ્થિતિ, પ્રસંગો, પ્રશ્નો અને પડકારોમાં એ પ્રભુ મારો અને તમારો આગેવાન બનીને મને અને તમને સતત દોરે, ચલાવે, એ જ મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. CNI ગુજરાત ડાયસિસને તેની વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો. તમામ ધર્મ સેવકોને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરવામાં આવે. ડીકન, સુવાર્તિક, મિશનરી ભાઈઓ બહેનોને માટે પણ ખાસ પ્રાર્થના કરશો. તમામ લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો જુદી જુદી કમિટીમાં અને અંગોમાં રહીને જેઓ સેવા કરી રહ્યા છે તેવા સેવકો અને સેવિકાઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરવામાં આવે, એ પણ બહુ જરૂરી છે. વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનોને માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે. એક એવી પેઢી, એક એવા લોકો ને એક એવા કુટુંબોને માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે કે જેઓ ઈશ્વર વિશે જાણે છે, ઈશ્વરને અંગત રીતે ઓળખે છે અને મેક્સિમમ લોકો આ ઊંચા ધોરણ પર આવે, રહે, જીવે, ચાલે અને એમ કરીને ઈશ્વરને ઓળખનાર સમાજ તરીકે આવો આપણે આગળ વધીએ અને એમાં રહેલા આનંદ અને આશીર્વાદ તરફ આગળ ને આગળ વધતા જઈએ, એવી શુભેચ્છા પણ પાઠવીએ અને એના માટે ખાસ પ્રાર્થના સાથે પ્રયત્ન કરીએ. જો હું અને તમે ઈશ્વર વિશે જાણીએ છીએ અને ઈશ્વરને અંગત તારનાર તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એ મારી તમારી ફરજ બનશે કે આપણે બીજાઓને પણ આશીર્વાદની વહેંચણી કરીએ અને એ સુવાર્તા બીજાઓ સુધી લઈ જવાને માટે આવો આપણે આપણી જાતને સમર્પિત કરીએ, કટિબદ્ધ કરીએ. જુદા જુદા માધ્યમ થકી સુવાર્તા તમે લોકો સુધી પહોંચાડી શકો તેમ છો અને એ સુવાર્તાના સેવા કાર્યમાં તમે એન કેન પ્રકારે તમે જ્યાં છો ત્યાં એમ સુવાર્તાના કાર્ય માટે તમારે નોકરી છોડવાની જરૂર નથી. તમે જ્યાં છો ત્યાં એ સ્થળ છોડવાની જરૂર નથી. તમે જ્યાં છો ત્યાં પ્રભુ તમારો સુવાર્તિક તરીકે, સુવાર્તા પ્રગટ કરનાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તેમ છે. મારો પ્રભુ કે જેને હું ઓળખું છું, જે મારો ઉદ્ધારનાર છે, જે મારો તારણહાર છે, જે મારો પાલનહાર છે, જે પવિત્ર છે, જે ન્યાયી છે, જે પ્રેમાળ છે, જે કૃપાળુ છે, એવા ઈશ્વરની જાણ અને ઓળખ એમાં પ્રભુ મને તમને આગળ લઈ જાય, એ મારી આપ સર્વને માટે પ્રભુને પ્રાર્થના છે. અને એમ કહીને પ્રભુ મારો અને તમારો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરવાનું આપણે સતત ચાલુ રાખીએ. આ ઉપરાંત પાછલા દિવસો દરમિયાન CNI સિનડની અંદર અગાઉ મેં શેર કર્યું હતું તે પ્રમાણે કે એક લેડી બિશપને પ્રભુની દયામાં અને પ્રભુની કૃપામાં સિલેક્ટ કરવામાં આવેલા, બિશપ વાયોલેટ મેડમને માટે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. અને પાછલા સપ્તાહ દરમિયાન છત્તીસગઢ ડાયસિસ માટે બિશપ રેવરન સુષ્માબેનને બિશપ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે અને તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. એટલે હવે CNI સિનડની અંદર 2 બિશપ બહેનો બિશપ તરીકે પોતાની સેવાઓ આપશે ને ઇટ ઇઝ અ હિસ્ટોરિકલ મોમેન્ટ ફોર ધ એન્ટાયર ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા એઝ વેલ. CNIના માનનીય મોડરેટર સાહેબની આગેવાનીમાં આ 2 નવા આશીર્વાદો CNI સિનડને મળ્યા છે તેની નોંધ લેતા પણ હું ઈશ્વરનો આભાર માનતા ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. તમામ બિશપ સાહેબને માટે, મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર અને તમામ વ્યવસ્થાને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો એવી વિનંતી પણ આ સમયે કરી રહ્યો છો. સો વન્સ અગેન આવો એકબીજાને પ્રાર્થનામાં ધરી રાખીએ, ડાયોસિસની વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ અને એમ કરીને એકબીજાને વધારે દ્રઢ ને વધારે મજબૂત બનાવીને આગળ ને આગળ વધીએ એવી મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. સર, આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. આપણી મધ્યસ્થીઓ આપણા પ્રભુની પાસે લઈ જઈએ કે પ્રભુ આપણી મધ્યસ્થી સાંભળે અને જવાબ આપે, આપણા વિશ્વાસમાં વધારો થાય અને વધારે સારી રીતે ઈશ્વરની સેવા કરી શકીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પ્રેમાળ ઈશ્વર, અમારા મધ્યસ્થ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, અમે આ સમયે તમારી પાસે આવીએ છીએ. ફરીથી અમારા પાપોની અમે કબૂલાત કરીએ છીએ. તમે અમારા પાપોની ક્ષમા આપો, અમને શુદ્ધ કરો, પવિત્ર કરો કે જેથી પિતા અમારી પ્રાર્થનાઓ અટકાવવામાં ના આવે, અમારી પ્રાર્થનાઓની અવગણના કરવામાં ના આવે, અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળવામાં આવે. માટે તમે અમારા પાપોમાંથી તમે અમને છુટકારો આપો, અમારા પાપોને તમે માફ કરો. આ સમય વિશેષ પિતા અમે આગ્રહથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ
એ અંધકારમાંથી મુક્ત કરનાર તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પિતા અમને પ્રથમ સ્થાન આપવાને માટે તમે અમને સહાય કરો. વિશેષ પિતા તમારા પુત્રના સેવાને માટે તમે અમને યોગ્ય બનાવો. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પગલામાં પગ મૂકીને ચાલવાને માટે તમે અમને મદદ કરો. પ્રભુ પરમેશ્વર, અમે આ સમયે વિશેષ પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ. પિતા, આ દિવસોમાં અમારા મન અને હૃદયોમાં જે ક્રોધ છે, કડવાશો છે પિતા, જે ઈર્ષાળુ વૃત્તિ છે, એને તમે અમારામાંથી કાઢી નાખો. અમારામાં તમે નવેસરથી તમારી પવિત્રતા તમે અમને આપો કે જેથી કરીને તમારો પ્રેમ અમે વહેંચનારા બનીએ, તમારી સાક્ષી અમે પ્રગટ કરનારા બનીએ. માટે કરીને તમે અમને શુદ્ધ હૃદય તમે અમારામાં ઉત્પન્ન કરો. પિતા, બીજાનું હિત જોવામાં, બીજાને મદદરૂપ થવાને માટે તમારો આત્મા, તમારો પ્રેમ અમને ફરજ પાડે છે. ત્યારે પિતા, એવી સેવા પ્રવૃત્તિઓમાં તમે અમે સામેલ કરી દો. પિતા, અમે અમારી સ્વાર્થ વૃત્તિઓ તજી દઈએ, અમારું નહીં પણ બીજાનું હિત જોઈને સતત અમે ભલું કરીએ એવું તમે થવા દેજો, અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ પરમેશ્વર, બીજાને નીચા પાડવાની વૃત્તિમાંથી પણ તમે અમારો બચાવ કરજો એવી પણ અમારી અંતકરણની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ પરમેશ્વર, આ સમયે અમે વિશેષ પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારી મંડળીને માટે. મંડળીને પિતા તમારો આશીર્વાદ આપો. મંડળીને તમે શુદ્ધ કરો પિતા. મંડળીને જે હેતુ સાથે તમે આ પૃથ્વી પર સ્થાપી છે, મંડળીને પિતા તમે આ પૃથ્વી પર સ્થાપી છે, ત્યારે મંડળીને તમારી કૃપા આપો. મંડળી પિતા, આ દિવસોમાં જે જગતમાં અંધકાર છે, પ્રશ્નો છે, લોકો મુશ્કેલીમાં છે, ત્યારે મંડળી એ પહાડ પર વસાયેલા નગર સમાન બને. મંડળીનું અજવાળું જોઈને બહુ બધા લોકો પિતા તમારી પાસે આવે. માટે મંડળીનો તમે ઉપયોગ કરો. મંડળીના આંતરિક અને બાહ્ય પ્રશ્નોને પિતા તમે દૂર કરી નાખો. મંડળીને શુદ્ધ બનાવો, પવિત્ર બનાવો, ડાઘ અને કરચલી વિનાની બનાવો, કે જેથી પિતા તમે જ્યારે મંડળીને લેવા આવો ત્યારે મંડળી એ કન્યા સમાન બને. મંડળી પિતા તમારી સાથે એ ગગનમાં ઉચકાઈ જાય. માટે મંડળીને તમે સહાય કરો, અમને તમે સહાય કરો, અમારી પ્રાર્થના છે. સાર્વત્રિક મંડળીને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સાર્વત્રિક મંડળીમાં જે આગેવાનો સેવાઓ આપે છે પિતા, એમની આગેવાનીને તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો. પિતા, જે વચનના સેવકો છે એમને તમારી કૃપા આપો. તમારા વચનો લઈ જવાને માટે પિતા, તમારા વચનોનું સાચું અને શુદ્ધ શિક્ષણ આપવાને માટે તમે એમને મદદ કરજો, અમારી પ્રાર્થના છે. ભારતમાંની તમારી મંડળીને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિશેષ પિતા, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાને માટે, અમારા મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરીને માટે, ટ્રેઝરરને માટે, અમારી એ 27 ડાયોસિસોને માટે, ડાયોસિસોના બિશપ સાહેબોને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ડાયોસિસોની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીઓને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને એથી વિશેષ પિતા, અમારી ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે, પાળક સાહેબોને માટે, ડીકનો, સુવાર્તિકોને માટે, મોટો જે વિશ્વાસી સમુદાય તમે અમને આપ્યો છે એમના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, અમને આ દિવસોમાં તમને મળવા તમે તૈયાર કરો. પિતા, અમને તમે તમારી કૃપાથી ભરજો. રોજ રોજ પિતા તમે અમારી જોડે વાત કરજો. રોજ રોજ પિતા જ્ઞાનવાળું હૃદય તમે અમને પૂરું પાડજો. જે સેવા પ્રવૃત્તિઓ ડાયોસિસના નેજા હેઠળ ચાલે છે એમને તમારો પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો. આગામી દિવસોના જે ડાયોસિસના આયોજનો છે પિતા, એ આયોજનોને તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો. પિતા, એ બધા જ કાર્ય થકી અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માન મળે, અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો મહિમા થાય, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેમ લોકો જાણે અને પ્રેમનો અનુભવ કરીને લોકો તમારામાં ઉમેરાય. માટે કરીને તમારી કૃપા પૂરી પાડજો, અમારી પ્રાર્થના છે. પિતા, અમારા દેશને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા દેશને તમારો આશીષ આપો. પિતા, અમારા દેશમાં ઔદ્યોગિક આબાદી તમે બક્ષો. પિતા, અમારા રાજકર્તાઓને તમારી કૃપા આપો.
નવી રચાયેલી સરકારને તમારી કૃપા આપો. અધિકારી ગણને પિતા તમારી કૃપા આપો. અમારા રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, કેબિનેટના મંત્રીઓ, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ, રાજ્યપાલો, સાથે મુખ્યમંત્રીઓ અને બધા જ રાજ્યના મંત્રીમંડળને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પિતા, એ IAS ને IPS અધિકારીઓ અને સાથે પિતા એ નાના કર્મચારીને પણ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, દરેક વ્યક્તિ પ્રામાણિકતાથી, નિષ્ઠાથી પોતાની જવાબદારીઓ અદા કરે માટે તમે કૃપા આપજો. પિતા, પોતાનો અધિકાર એ તો ઈશ્વર તરફથી મળેલો છે. એ સમજણ સાથે સેવાઓ કરવાને માટે તમે એમને સહાય કરજો, અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ પરમેશ્વર, આ દિવસોમાં જે મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે, વસ્તી વધારો, ગરીબાઈ, આર્થિક અસમાનતા, સાથે સરહદ પારના જે પ્રશ્નો છે પિતા, પાડોશી દેશો સાથેના અમારા સંબંધો છે, એમાં તમારી કૃપા આપજો. પિતા, એ મોંઘવારી અને એ દૂષણોમાંથી તમે છુટકારો આપો અમારા દેશને તમે આબાદીમાં લઈ જાઓ, એવી અમારી અંતકરણની પ્રાર્થના છે. અમારા દેશમાં હંમેશા પિતા ભાઈચારાનું, એકતાનું વાતાવરણ રહે, સુલેહ શાંતિ રહે માટે કરીને તમે સહાય કરજો, અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા સૈન્ય બળને માટે, અમારા સૈન્યના જવાનોને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ ત્રણેય પાકના અધિકારીઓને અને સૈન્યના જવાનોને તમે કૃપા આપજો. એ વિષમ પરિસ્થિતિમાં સેવાઓ કરે છે ત્યારે પિતા, એમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરજો. એમના કુટુંબોને તમે આશીર્વાદ આપજો, અમારી પ્રાર્થના છે. વિશેષ પિતા, જેઓ શારીરિક રીતે નબળા છે, મનના નબળા છે, જેઓ આત્મિક રીતે માંદા છે, દરેકની તમે મુલાકાત લેજો. પિતા, જેઓ એકલા અટુલા છે, એમના આશ્રયદાતા તમે બનજો, એમના બળદાતા તમે પિતા બનજો, તમે એમનો સહારો બનજો, એવી અમારી અંતકરણની પ્રાર્થના છે. આ દિવસોમાં જેઓએ પોતાના વહાલાઓ ગુમાવ્યા છે, એવા દુઃખિત જનોને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, તમે તમારામાં મળનારું જીવન, જે અમને અભયવચન તમે આપ્યું છે, તમારા વચનોમાં જે ખાતરીઓ આપી છે, એ ખાતરીઓ લઈને ચાલવાને માટે તમે કૃપા આપજો. ફરીથી મળવાની જે મોટી આશા તમે આપી છે, એ આશામાં જીવન ગુજારવા માટે તમે મદદ કરજો, અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ પરમેશ્વર, ફરી એક વખત અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળી છે. અમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે એ વિશ્વાસ અને ખાતરી સહિત અમારી પ્રાર્થના અમારા મધ્યસ્થ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી અમે માંગીએ છીએ. આમેન. સર, આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ ઈશ્વરના વચનોમાંથી આપણને શીખવશે. રચિયા દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી, આપી વિધ આશીષો સારી, તેડ્યો મને સેવામાં તારી. રચિયા દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી, આપી વિધ આશીષો સારી, તેડ્યો મને સેવામાં તારી. પ્રગટાવીને દીપક આ જિંદગીમાં મારી, કીધું દૂર અંધારું આ જિંદગીથી મારી. પ્રગ
પ્રગટાવીને દીપક આ જિંદગીમાં મારી, કીધું દૂર અંધારું આ જિંદગીથી મારી. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ઊંચકી સ્તંભ ચાલીશ પાછળ તારી. રચિયા દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી. ફેલાવું તુજ મહિમા આ જિંદગીથી મારી. લાવું લોક પ્રભુ તુજ ગમ આ જિંદગીથી મારી. ફેલાવું તુજ મહિમા આ જિંદગીથી મારી. લાવું લોક પ્રભુ તુજ ગમ આ જિંદગીથી મારી. જીવનના અંત લગી કરીશ શિષ્ય બનીને સેવા તારી. રચિયા દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી. આપી વિધ આશીષો સારી, તેડ્યો મને સેવામાં તારી. તેડ્યો મને સેવામાં તારી. તેડ્યો મને સેવામાં તારી. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આ દિવસો દરમિયાન આપણે મૂસાના જીવનના સંદર્ભમાં બહુ ઊંડાણપૂર્વક સવિસ્તૃતપણે જુદી જુદી સમજણ સાથે શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ઈશ્વરની વિશાળ અને મહાન ગૌરવંતી યોજનાના સંદર્ભમાં આપણે વિચાર કરી રહ્યા છે. ઈશ્વર એની યોજનાને પરિપૂર્ણ કરવાને માટે ક્યારે, કયા સંદર્ભમાં, કયા સંજોગોમાં, કયા પાત્રનો ઉપયોગ કરે છે, કઈ વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડે છે, જે ચમત્કારો કરીને જે આખી વ્યવસ્થાઓનું સર્જન કરે છે, આ બધી બાબતો જે પ્રભુના વચનોની અંદર આપવામાં આવી છે ક્રમશઃ તબક્કાવાર અત્યારે આપણે શીખી રહ્યા છે. અને છેલ્લે આપણે જોયું હતું તે પ્રમાણે કે ઈશ્વર મૂસાની સાથે વાતને વ્યવહાર કરે છે અને પછી મૂસા એ આખા દર્શનને જઈને પોતાના સસરા ઈથરોની પાસે જાય છે અને સલાહ લે છે, આશીર્વાદ લે છે અને પછી ત્યાંથી તે મિસર તરફ આગળ વધે છે. અને ત્યાં ઈશ્વર ફરી એકવાર જે વ્યવસ્થા હતી તે પ્રમાણે હારૂનની વ્યવસ્થા કરી આપે છે અને મૂસા હારૂનની સાથે વાત કરે છે. મૂસા અને હારૂન બંને એકબીજાની સાથે વાત કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ ત્યાં જાય છે અને ઇઝરાયલના વડીલોને એકત્રિત કરીને ઈશ્વરનું જે આખું દર્શન હતું, ઈશ્વર જે કાર્ય કરવાના હતા અને કરાવવાના હતા એ આખી બાબતો તેઓને કહી સંભળાવે છે. અને પછી તેઓ જ્યારે એ વાત સાંભળી ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોને તેઓ પર વિશ્વાસ આવ્યો અને તેઓએ એ વાતને સ્વીકાર કર્યો અને ઈશ્વરનું ભજન કર્યું. ઈશ્વરનું ભજન કર્યું. અત્યાર સુધી આપણે આટલું જોઈ ગયા. એવરીથિંગ ઇઝ નાઉ રેડી. હવે જે થશે તે એટલું જ છે કે હવે મૂસા અને હારૂન ફારૂન રાજાની પાસે જાય છે
અને ફારૂન રાજાની પાસે જાય છે ત્યારે જે આખી સિક્વન્સ જે છે એ હું આજે આપની સાથે સારાંશમાં આપની સાથે હું શેર કરવા માગું છું. એક જે વાક્યો જે છે એ પણ બહુ ભારે મહત્ત્વના વાક્યો છે અને એ જે આખી સમજણ હતી ફારૂનની એ પણ અહીંયા આપવામાં આવી છે અને એ સંદર્ભમાં આખી જે વિશ્વની વિશાળ જે યોજના, જે ઉદ્ધારની યોજના, જે એના પસંદ કરેલા લોકોને બચાવી લેવાની આખી જે વાત છે એને સમજવામાં આ ટેક્સ બહુ મહત્ત્વનો રોલ અદા કરશે. તેથી કરીને લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે હવે મૂસા અને હારૂન બંને મિસરમાં જાય છે રાજાની હજુરમાં અને ત્યાં રાજાની હજુરમાં જ્યારે તેઓ જાય છે ત્યારે રાજાને કહેશે, એટલે કે ફારૂન રાજાને કહેશે કે યહોવા ઇઝરાયેલના ઈશ્વર એમ કહેશે કે ઈશ્વરે જે ઇઝરાયેલનો જે ઈશ્વર છે એ એમ કહેશે કે મારા લોકને અરણ્યમાં મારે કાજે પર્વ પાડવા માટે જવા દે. ફારૂનની પાસે હારૂન અને મૂસા જાય છે ને ત્યાં આગળ કહેશે કે ઈશ્વરે આ કહેણ મોકલ્યું છે, ઈશ્વરે આ સંદેશો અમને આપ્યો છે ને અમે તમારી આગળ કહે છે કે જે મારા લોક છે તેઓને ઈશ્વરને મહિમાને માટે, ઈશ્વરને કાજે ઈશ્વરનું સ્તવન કરવાને માટે, પર્વ પાડવાને માટે તું મુક્તિ આપ, જવા દે 3 દિવસને માટે. અને અહીંયા જ્યારે આ વાત અને આ પ્રપોઝલ જ્યારે મૂસા અને હારૂન ત્યાં આગળ ફારૂનની પાસે વ્યક્ત કરે છે ત્યારે લખ્યું છે કે ફારૂને જે વાક્યો બોલ્યા એ આજનો મુખ્ય સંદેશો હશે. એક વાક્યો બહુ મહત્ત્વના છે અને ફારૂન રાજા જેવા પાત્રો આજે પણ જગતની અંદર છે જ. કદાચ નામ ફારૂન ના હોય પણ એ એટીટ્યૂડ હોઈ શકે, એ સમજણ હોઈ શકે, એ પ્રાઉડી મોમેન્ટ્સ પણ હોઈ શકે, એ અહંકાર પણ હોઈ શકે અથવા તો એ લેવલ પણ હોઈ શકે. અને ફારૂન રાજાને જે અત્યારે હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું કે જ્યાં હવે મૂસા અને હારૂન છે, રજૂઆત થઈ અને હવે ફારૂન રાજા ત્યાં આગળ જવાબ આપે છે. નંબર 1, બહુ પહેલી મહત્ત્વની વાતને એ જે લાગણી છે એ સમજવાની જરૂર છે કે ફારૂને કહ્યું બીજી કલમમાં 5મા અધ્યાયની કે યહોવા કોણ છે કે હું તેની વાણી સાંભળીને ઇઝરાયેલીઓને જવા દઉં. વોટ અ ક્વેશ્ચન! હુ ઇઝ હી? યહોવા કોણ છે? ફારૂન રાજા બહુ સ્પષ્ટપણે અહીંયા ઈશ્વરને ઓળખતો નથી, ઈશ્વરની સામર્થ્યને, ઈશ્વરના પરાક્રમને, ઈશ્વરના દર્શનને, ઈશ્વરના મિશન કાર્યને ચેલેન્જ કરી દે છે. હુ ઇઝ હી? એમ મારે તેનું થોડું સાંભળવાનું હોય. અને હુ ઇઝ હી ઇઝ ધ બેઝિક ક્વેશ્ચન ઓફ કિંગ ફારો. ફારૂન રાજાનો સળગતો સવાલ, સનસનતો સવાલ મૂસા અને હારૂનને કરી દે છે. હુ ઇઝ હી? તમે ઈશ્વરનું નામ દો છો, યહોવાનું નામ દો છો, ઇઝરાયેલના ઈશ્વરનું નામ દો છો, એ વાત સાચી છે, પણ હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? અને આવો વેધક સવાલ ફારૂન રાજા અહીંયા રજૂ કરે છે. એનાથી સહેજ આગળ વધતા એ અટકતો નથી, પરંતુ એ એવું પણ કહેવા માગે છે કે હું યહોવાને ઓળખતો નથી, તે કોણ છે એ મને કહો. અને બીજું કે મારે તમને કહેવું છે કે હું યહોવાને એટલે કે ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. આઈ ડોન્ટ નો હિમ. હુ ઇઝ હી? એન્ડ નાવ આઈ ડોન્ટ નો હિમ. હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. અને ત્રીજી વાત એ કહેશે કે હું ઇઝરાયલને જવા પણ નહીં દઉં, જવા પણ નહીં દઉં. આ 3 લાગણીઓ, વાક્યો અને જે રજૂઆત છે એને સાંભળવાની અને સમજવાની જરૂર છે. લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે ઈશ્વર કોણ છે? હુ ઇઝ હી? આ તમે ઇઝરાયેલના યહોવાની જે વાત કરી રહ્યા છો, ઈશ્વરની વાત કરી રહ્યા છો, પણ એ કોણ છે? આઈ થિંક આ સવાલનો સાચો જવાબ મારે તમારી પાસે હોવો જોઈએ ને.
હોવો જોઈએ ને. હુ ઇઝ હી ફોર યુ? ઈશ્વર આજે તમારા માટે કોણ છે? હુ ઇઝ હી? અને જો ફારૂન રાજાનો એ સવાલ હોય તો એ સવાલનો જવાબ મારીને તમારી પાસે હોવો જ જોઈએ, કારણ કે આજે વિશ્વમાં, ભારતમાં, ગુજરાતમાં, અલગ અલગ સ્થળે, વિધિન ધ કોમ્યુનિટી એન્ડ આઉટસાઇડ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી આવો સવાલ પૂછનારા છે. હુ ઇઝ હી? એ કોણ છે? હુ ઇઝ હી? અને જ્યાં સુધી તમે તમારા ઈશ્વરના વિશે ઓળખતા નથી, એના ગુણ લક્ષણોને તમે જાણતા નથી, સ્વીકારતા નથી, સમજતા નથી, અનુભવતા નથી, ત્યાં સુધી એ ઈશ્વર તમારો બની જ ના શકે. અને તેથી જ કરીને આ જે પહેલું પગથિયું છે એ પ્રવર્તમાન આપણા કુટુંબોને માટે ને વ્યવસ્થાઓને માટે ને ડાયોસિસને માટે ને સમાજને માટે બહુ મહત્ત્વનો વેધક સવાલ બની જાય છે, પડકારદાયક છે. અને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે આવા સવાલ પૂછનાર ફારૂન જે મારીને તમારી આજુબાજુ રહેતા હોય, મારાને તમારા વ્યવસ્થાની અંદર રહેતા હોય, આજે પણ ઘણા બધા લોકો હુ ઇઝ હી લઈને ફર્યા કરતા હોય છે. અને એ ઈશ્વરના અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા ગુણ લક્ષણો વિશે મારે તમારે સમજવાની જરૂર છે. હું અને તમે જે ઈશ્વરનું ભજન કરીએ છીએ એ ત્રિએક ઈશ્વર છે. એના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. એ પવિત્ર છે, એ ન્યાયી છે, એ પ્રેમાળ છે, એ કૃપાળુ છે, એ કોપ કરવે ધીમો અને કૃપા કરવાને અતિ ઉતાવળો એવો મારો તમારો સ્વામી છે. તે મને ને તમને સમજે છે, તે મને ને તમને સાંભળે છે, જે મારાનો તમારો સ્વીકાર કરે છે, મને ને તમને પ્રેમ કરે છે, મારીને તમારી કાળજી લે છે, મારીને તમારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે, મારોનો તમારો ઉદ્ધાર કરે છે. એ ઈશ્વર એ ખડક છે, તારણનો ખડક છે, કિલ્લો છે, હર્ષનાદ કરનાર મારો તમારો પાળક છે, મને તમને સાચવી લઈને, સંભાળી લઈને આગેવાની આપનાર એવો મારો તમારો પ્રભુ છે. એ મિત્ર છે, એ મને તમને સમજે છે ને સ્વીકારે છે. દરેક પ્રસંગોની અંદર સાચવી લે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તમામ પરિસ્થિતિમાં સામનો કરવા માટેનું સામર્થ્ય પૂરું પાડે છે. બસ આ ઈશ્વરના વિવિધ જે ગુણ લક્ષણો છે એને મારે ને તમારે સમજીને, મહેસૂસ કરીને અનુભવમાં લઈ જવાની જરૂર છે. કોઈ પણ તમને પ્રશ્ન પૂછે હુ ઇઝ હી, તેનો જવાબ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. હુ ઇઝ હી? ત્રિએક ઈશ્વરની વાત આવી, ઈશ્વર પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માની વાત આવી. આપણા સમાજની અંદર ને પુલપિટની અંદર ઘણી બધી વખત હુ ઇઝ હીના સંદર્ભમાં ઘણું બધું ઇનડેપ્થ શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી. અગાઉના દિવસોમાં ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીની અંદર અમે આ શિક્ષણ આપી ચૂક્યા છે. ડોક્ટ્રીન ઓફ ગોડ, ડોક્ટ્રીન ઓફ ટ્રિનિટી, ઈશ્વરના ગુણ લક્ષણો, ઈશ્વરની લાક્ષણિકતાઓ. જો હું અને તમે એના વિશે બેદરકાર રહીએ અને જો મારીને તમારી પાસે એના વિશે સાચી માહિતી ના હોય, એ લાક્ષણિકતાઓનો અનુભવ ના હોય, ત્યાં સુધી તમે એ ઈશ્વરની ઓળખ નહીં આપી શકો. યુ કાન્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર ગોડ. If at all you want to do, then you need to know him so well. એના વિશે વધારે ગહેરાઈમાં સમજવાની જરૂર છે. જુદા જુદા ગુણ લક્ષણો મેં સહજતાથી તમારી સાથે શેર કર્યા, કારણ કે ઇન ડેપ્થમાં જઈ શકાય એવું નથી એટલે અત્યારે નથી જતો. પરંતુ મારો ને તમારો પ્રભુ કોણ છે એ વિશે મારે તમારે સમજવાની જરૂર છે. તે મારો ને તમારો પાલનહાર છે, ઉદ્ધારનાર છે, સર્જનહાર છે, સાર્વત્રિક છે, સર્વત્ર છે, સર્વોપરી છે, સર્વજ્ઞાની છે, સર્વસમર્થ છે, પરાક્રમી છે, મહાન છે, ગૌરવવાન છે. તમે એટલું બધું કહી શકો એમ છો કે ન પૂછવા. જો અત્યારે તમને સવાલ પૂછવામાં આવે કે તમારો ઈશ્વર કોણ છે, વોટ યુ નો અબાઉટ યોર ગોડ, તમે તમારા પ્રભુ વિશે કેટલું જાણો છો? કેટલું જાણો છો?
કદાચ જો જવાબ એમ આવે કે હું નથી જાણતો, તો મારામાં અને ફારૂનમાં કોઈ તફાવત નહીં. ફારૂને વેદક સવાલ પૂછી નાખ્યો, હુ ઇઝ હી? એમ, હુ ઇઝ હી? અને આવા ફારૂનો જ્યારે મારી તમારી આજુબાજુ રહેતા હોય, ફરતા હોય, ચાલતા હોય, અને એઓની મધ્ય આપણે જીવવાનું હોય, ત્યારે એ સાચો જવાબ મારીને તમારી પાસે તો હોવો જ જોઈએ. હુ ઇઝ હી? મારી આપને અપીલ છે કે જો તમે આજે આ ફારૂનના સવાલને સાંભળીને એનો સાચો જવાબ આપવા માંગતા હોય, તો જ્યારે પણ તમને અનુકૂળ હોય ત્યારે કોઈ એક નોટ પેપર પર પેન લઈને તમે ઈશ્વર કોણ છે તમારા માટે, ઈશ્વરની કઈ લાક્ષણિકતાઓનો તમે અનુભવ કર્યો, એ વિશે તમે લખી શકો તેમ છો. ઈશ્વરના ગુણ લક્ષણો વિશે તમે લખી શકો તેમ છો. ઈશ્વરને સંદર્ભમાં જો તમારે ગહેરાઈમાં જવું છે, દાઉદ ભક્તના ઘણા બધા ગીતો તમે વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઈશ્વર એના માટે કોણ હતો. ગીતશાસ્ત્ર 23માં કહે છે કે એ મારો પાળક છે, તે મારી સંતાવાની જગ્યા છે. આગળ કહે છે બીજા ગીતોમાં, તે ખડક છે, તે કિલ્લો છે, મજબૂત ગઢ છે, તે મારો આશ્રય સ્થાન છે, તે મારો આધાર છે, તે મારો આશીષનો દાતા છે. એટલા બધા ગુણ લક્ષણો ઈશ્વરના, અને એ જો તમે એક પછી એક તમારી જીવનયાત્રાના અત્યાર સુધીના વર્ષોમાં કે પ્રવર્તમાન સંદર્ભમાં કે સંજોગોની અંદર જો તમે એ મહેસૂસ કરો છો, ત્યારે તમે એક ઊંચા લેવલ પર છો એવું તમે જાહેર કરી શકો છો. વોટ ડુ યુ નો એબાઉટ યોર ગોડ? વિચારજો. ફારૂન રાજ આજે મને તમને તક આપે છે, આહ્વાન આપે છે, પડકાર આપે છે, પ્રેરણા આપે છે અને કહે છે કે હુ ઇઝ હી? હુ ઇઝ હી? પરંતુ સહેજ આગળ વધતા તે એવું પણ કહે છે કે હું યહોવાને ઓળખતો નથી. એ જે હોય તે, પણ આઈ ડોન્ટ નો હિમ. પહેલા તો હુ ઇઝ હી, અને હવે એનાથી સહેજ આગળ વધતા વધારે શાર્પન સ્કેલ પર જાય છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને બહુ સ્પષ્ટ બનાવી દેવા માગે છે કે તમે જે વાત લઈને આવ્યા છો, તમે જેના વિશે મારી આગળ કહી રહ્યા છો, એને હું ઓળખતો નથી. આઈ ડોન્ટ નો હિમ. હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. કદાચ આ લાગણી અથવા તો આ સમજણ અથવા તો આ ધોરણ ઘણે બધા અંશે અત્યારે પણ સમાજની અંદર ને સમાજની બહાર, આપણા વર્તુળમાં કે આપણા વર્તુળની બહાર આ સવાલ, આ વાક્ય, આ લાગણી, આ અનુભવ ઘણા બધાની પાસે તમે સાંભળતા હશો. હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. અને આ માનવી જીવનની એકદમ પતિત અવસ્થાનું માપદંડ હોઈ શકે કે હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. ઈશ્વર વિશે જાણવું અને ઈશ્વર વિશેની ઓળખ હોવી, એ બેમાં આસમાન જમીનનો તફાવત છે. Knowing him personally is the need of the society today. ઈશ્વરને અંગત રીતે ઓળખવા, to have the personal experience and encounter with the Lord, એ આજે સવાલ તરીકે સમાજની સમક્ષ પ્રાર્થના સાથે ફારૂન રાજાના માધ્યમ થકી હું આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું. આઈ ડોન્ટ નો હિમ. તમને ખબર છે આવું જ વાક્ય પિતર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે ધરપકડ કરવામાં આવીને લઈ જવામાં આવતા હતા ન્યાયસભાની અંદર, ત્યારે પેલી સ્ત્રીએ પૂછ્યું કે તું પણ તેમાંનો જ છે ને?
ત્યારે પિતર બોલી ઉઠ્યો કે હું એને ઓળખતો નથી, હું એને ઓળખતો નથી. કદાચ પતિત અવસ્થાનું આ બિંદુ અથવા તો આ લેવલ વ્યક્તિને, કુટુંબને, મંડળીને, ડાયોસિસને, સમાજને, વ્યવસ્થાને બરબાદ કરવા માટે કાફી છે કે હું ઈશ્વરને ઓળખતો નથી. અને જેથી કરીને આ સિરિયસ ક્વેશ્ચન અત્યારે તમે હું ગમે તે એજના અને સ્ટેજના હોય, પરંતુ જો આ સમય સુધી જો હજુ પણ મારું ને તમારું આ સ્ટેટસ છે તો એ કરુણ ઘટના હોઈ શકે મારા ને તમારા જીવનની મુસાફરીની. બહુ સેન્સિટિવ સ્ટેજ હોઈ શકે મારો ને તમારો. એ ઈશ્વરે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું અને એની પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે એણે આદમને હવાને બનાવ્યા. વિવિધ પ્રકારના આશીર્વાદોથી એ પ્રથમ કુટુંબને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું. પરંતુ ઈશ્વરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને પાપનો પ્રવેશ થયો, જેના કારણે ને જેના પરિણામે ઉત્પન્ન કરતા સાથેની જે સીધી લીટીની સંગત હતી, ફેસ ટુ ફેસ ફેલોશિપ વિથ ધ લોર્ડ, એમાં તિરાડ પડી, સંબંધ તૂટી ગયા અને પાપ ધીમે 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 માનવી જીવનની અંદર પ્રવેશ કરતું ગયું ને રૂલ કરતું ગયું અને પાપના ગુલામ બનાવીને મારે ને તમારે રહેવાનો જીવવાનો અવસર આવી ગયો અને પાપના કારણે મરણે પ્રવેશ કર્યો. અને એ આખી વાતનો ઉલ્લેખ પ્રભુના વચનોની અંદર કરવામાં આવે છે. અને એ પાપના કારણે મરણ, પરંતુ મરણની અંદર જ હું અને તમે આખી જીવનની મુસાફરી રહીએ ને જીવીએ એવી ઈશ્વરની ઈચ્છા નથી. મારો તમારો નાશ ન થાય, પરંતુ તમને જીવન મળે, ભરપૂર જીવન મળે, અનંતકાલિક જીવન મળે, આનંદિત જીવન મળે, આશીર્વાદિત જીવન મળે. માટે ઈશ્વરે સમસ્ત જગત પર યોહાન 3:16 પ્રમાણે પ્રેમ કર્યો અને પોતાના એકાકી જનિત દીકરાને આ પૃથ્વી પર મોકલી આપ્યા. જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે છે, જે કોઈ તેનો અંગીકાર કરે છે, તે તો ધન્ય થઈ જાય છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાની વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવાની વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિક્ષણની વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના કાલવરીના વધસ્તંભ પર મરણની વાત, એને દાટવાની વાત, ત્રીજા દિવસે સજીવન થવાની વાત, સ્વર્ગારોહણની વાત અને પુનરાગમનની વાત જે પ્રભુના વચનોની અંદર આપવામાં આવ્યું છે. જે કોઈ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે, જે કોઈ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને પોતાના પાપોની કબૂલાત કરે છે અને પોતાનું જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપે છે, તેને પ્રભુ એના પાપોમાંથી માફી આપે છે, તેનો ઉદ્ધાર કરે છે, તેને બચાવી લેશે, તેને નવું જીવન આપે છે, તેને અનંતકાલિક જીવન આપે છે, તેને ભરપૂર જીવન આપે છે, તેને આનંદિત જીવન આપે છે, તેને આશીર્વાદિત જીવન આપે છે અને એનું જીવન ધન્ય ધન્ય થઈ જાય છે. અને એ ઈશ્વર સાથેની અંગત ઓળખ, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગત તારનાર તરીકે, ઉદ્ધારનાર તરીકેનો અનુભવ ને ઓળખ ને અંગીકાર કરવાની જે આખી જે પ્રોસેસ છે, એ જો હું અને તમે નથી કરી અથવા તો નથી કરી શક્યા ત્યાં સુધી, તો ફારૂન રાજાનું વાક્ય તમારું વાક્ય બની શકે, હું એને ઓળખતો નથી. હું એના વિશે જાણું છું ખરો, પણ એને ઓળખતો નથી. ખ્રિસ્તી સમાજમાં, મંડળીમાં આજે પણ ઘણા બધા લોકો છે કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જાણે છે પણ એને ઓળખતા નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર કર્યો નથી, અનુભવ કર્યો નથી, પોતાનું જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું નથી. ધેર આર પીપલ ઇન ધ સોસાયટી ટુડે. હું તો આપણા લોકોની વાત કરું છું. આપણા લોકોની બહાર તો ઘણા બધા લોકો એ કોણ છે એ નથી ખબર અને એને ઓળખતાય નથી. હુ ઇઝ હી એ પણ નથી ખબર અને એને ઓળખતા પણ નથી. એવા લોકો તો છે જ. એટલે હું બે પ્રકારના લોકોની વાતનો ઉલ્લેખ અત્યારે કરવા માગું છું કે જે ફારૂન રાજા મને તમને આહ્વાન આપતા, પડકાર આપતા, શિક્ષણ આપતા, ચેતવણી આપતા કહેવા માગે છે કે હુ ઇઝ હી. જ્યારે પણ હું મુસાફરી કરતો હોઉં છું, અગાઉ પણ મેં કીધું છે, અત્યારે પણ હું તમને કહું છું કે પછી એ રિક્ષામાં હોય કે ટેક્સીમાં બેસવાનું હોય ત્યારે પાછળ બેઠો હોઉં ત્યારે ડ્રાઈવરની સાથે હું વાત કરતો હોઉં છું. જુદી જુદી વાતો એમને કહું કે ભાઈ તમારી પોતાની રિક્ષા છે કે ટેક્સી છે,
ભાડેથી છે, કેટલું ભાડું હોય, કેટલા કલાકનું, બિઝનેસ મળી રહેશે, તમે કુટુંબવાળા છો, ક્યાંથી રહો છો, આવ્યા છો, ક્યાં રહો છો, બાળકો કેમ છે, સેટલ થયેલા છે કે કેમ, આ બધું કર્યા પછી એ એક પછી એક જવાબો આપે. અને પછી હું એમને કહું કે તમે ચર્ચમાં કદી ગયા છો? તો મોટાભાગના લોકોએ ના પાડી. તમે ચર્ચ વિશે સાંભળ્યું છે? તો કે હા, પિક્ચરમાં જોયું છે. તમે કદી ફાધરને મળ્યા છો? તો કે ના ના ના, હું એ જે ચર્ચમાં ફાધર હોય એ હું છું. અને ત્યારે એ લોકો ગળગળા થઈ જતા હોય છે અને ટેક્સીમાંથી કે રિક્ષામાંથી ઉતર્યા બાદ એ જાણે પગે પડવા આવતા હોય એમની પ્રણાલિકા અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે, અથવા તો એક ભાવ, એક જુદા પ્રકારના ભાવની લાગણી સાથે એ લોકો ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. બસ એ ઈશ્વર કોણ છે એ હજુ પણ ઘણા બધા લોકોને નથી ખબર. એ ઈશ્વર સાથેનો અંગત અનુભવ હજુ પણ ઘણા બધા લોકો એનાથી વંચિત છે. અને આવી કરુણ પરિસ્થિતિની અંદર it is the duty and the responsibility of the Church of North India, CNI Gujarat Diocese. It is the duty and the responsibility of you and me all. એને વિશે અને એની ઓળખ એ મારી અને તમારી પાસે બહુ સ્પષ્ટપણે હોવી એ અનિવાર્ય છે. It is the mandatory requirement. No one can bypass it. ઈસુની ઓળખમાં આવવાનું આહવાન અત્યારે આપું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પર વિશ્વાસ કરીને પોતાનું જીવન પાપોની કબૂલાત દ્વારા સોંપીને એ નવા જીવનના અનુભવની અંદર આવવા માટેનું આહવાન, આમંત્રણ પ્રભુના નામમાં આપું છું. એની સાથેનો અંગત અનુભવ, જીવનની સોંપણી, પાપોની કબૂલાત, પાપોની માફી, આનંદ જીવનના વારસાના ભાગીદાર બનવાના આહ્લાદક, અજોડ, અનેરા, અવર્ણનીય એ અનુભવની અંદર હું અને તમે આવીશું ત્યારે કદાચ એવું કહી શકીએ કે આઈ નો હિમ. તમે જે ઈસુની વાત કરો છો એને હું ઓળખું છું. તમે જે ઈસુને વધસ્તંભે જડાવી દીધો, પિત્તર સંદેશામાં કહે છે, પ્રેરિતોના કૃત્યોના પહેલા અને બીજા અધ્યાયમાં, એને હું ઓળખું છું. એને હું ઓળખું છું. બસ આજે ફારૂન રાજા મને તમને આહવાન આપતા, પડકાર આપતા એવું કહેવા માગે છે કે શું તમે તમારા પ્રભુને ઓળખો છો? શું તમારા પ્રભુ વિશે તમે વધુ જાણો છો? If you don't know about the Lord and Savior Jesus Christ, if you don't know about the Lord, the Almighty, તો ક્યાં જઈને અટકશે? ખ્રિસ્તી સમાજ, ખ્રિસ્તી વ્યવસ્થા ક્યાં જઈને અટકશે? કેટલા બધા આપણા લોકો ઇવન ઈશ્વર વિશેની સાચી ઓળખ પણ નથી હોતી એમની પાસે, સમજણ પણ નથી હોતી. And I think this is the area we leaders, church leaders should focus upon. ઈશ્વરના પ્રેમ વિશે બહુ કહેવામાં આવે, ઈશ્વરની માફી વિશે બહુ કહેવામાં આવે. હલા પણ એ ઈશ્વર કોણ છે એ તો આવે ને પિક્ચરમાં. બસ આજે મારી આપને અપીલ છે કે તમે આજે જો પ્રભુનું વચન સાંભળી રહ્યા છો તો ફારૂન રાજાના માધ્યમ થકી પડકાર આપતા, પ્રેરણા આપતા, એના નેગેટિવ બિહેવિયરમાંથી આપણે પોઝિટિવ સાથે મળીને શીખવા માંગીએ છીએ. ત્યારે આવો આપણે આપણા પ્રભુને વધારે સારી રીતે જાણીએ અને ઓળખીએ. જાણીએ અને ઓળખીએ. To know your God and to experience your God is a wonderful, joyful exercise. And that is the need of the society today. સમાજની આ બહુ મોટી જરૂરિયાત છે. જે વ્યક્તિ ઈશ્વરને ઓળખતી નથી, જેણે ઈશ્વરનો અનુભવ નથી કર્યો, એ વ્યક્તિનું બિહેવિયર અલગ જ હોય સાહેબ. એની વાતો અલગ હોય, એના વિચારો અલગ હોય, એની વર્તણૂક અલગ હોય, એના વલણો અલગ હોય, એના વ્યવહારો અલગ હોય, એના પરસેપ્શન, એના અભિગમો, એના એટીટ્યુડ બધું અલગ જ હોય. બધું બદલાઈ જાય સાહેબ, બધું બદલાઈ જાય. અને તેથી કરીને એ ઈશ્વરને આ વિશે જાણવાનું અને ઈશ્વરની ઓળખમાં આવવાનો પડકાર અત્યારે પ્રાર્થના સાથે હું આપી રહ્યો છું. અને ત્યારબાદ
ફારૂન એવું પણ કહી નાખે છે કે હું ઇઝરાયલને જવા પણ નહીં દઉં એમ. એ ઈશ્વર કોણ છે એના વિશે નથી ઓળખતો જાણતો, એ ઈશ્વર વિશે હું ઓળખતો નથી ઈશ્વરને, અને તને મારી જાણ સારું કહી દઉં કે હું ઇઝરાયલને જવા પણ નહીં દઉં એમ. ઇટ ઇઝ ઇન માય જ્યુરિડિક્શન. મેં કહ્યું ને કે ઈશ્વર વિશે જાણતા ના હોય, ઈશ્વરને ઓળખતા ન હોય, ત્યાં બધું જ બદલાઈ જાય. એના વાક્યો બદલાઈ જાય, એના વલણો બદલાઈ જાય, એની વર્તણૂક બદલાઈ જાય, એના વ્યવહારો બદલાઈ જાય સાહેબ, એનું બધું જ બદલાઈ જાય સાહેબ. અને અહીંયા ફારૂન રાજાનું બધું જ બદલાઈ ગયું, આખું બધું બદલાઈ ગયું સાહેબ, કારણ કે એ ઈશ્વરને વિશે જાણતો જ નહોતો, એ ઈશ્વરને ઓળખતો જ નહોતો. મારો ને તમારો જીવતો પ્રભુ, મારો ને તમારો મહાન ને ગૌરવી ને પરાક્રમી પ્રભુ, પવિત્ર ને પ્રેમાળ ને કૃપાળુ ને ન્યાયી પ્રભુ, એના વિશે જાણતો જ નહોતો. સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, પાલનહાર, ઉદ્ધારનાર એ પ્રભુને ઓળખતો જ નહોતો. પછી તો એને એટીટ્યુડ બદલાઈ જાય ને સાહેબ. અને જો મારા તમારા એટીટ્યુડ બદલાયેલા હોય, નકારાત્મક હોય, નેગેટિવ દિશામાં જતા હોય, નુકસાનકારક હોય, નાશકારક હોય, તો ઘણા બધા કારણોમાંનું એક કારણ એ કદાચ હું અને તમે પ્રભુ વિશે જાણતા નથી અથવા તો ઓળખતા નથી. જ્યારે પણ હું અને તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જાણીએ છીએ અને એની અંગત ઓળખમાં આવીએ છીએ, ત્યારે બધું જ બદલાઈ જાય છે સાહેબ, બધું જ બદલાઈ જાય છે. બધા જ પ્રકારના ગણિતો ને સમજણો ને વલણો ને વર્તણૂક ને વ્યવહાર બધું બદલાઈ જાય છે સાહેબ. અહીંયા બદલાઈ ગયું, કારણ કે જાણતો નહોતો, ઓળખતો નહોતો. અહીંયા એવું લખ્યું છે કે હું ઇઝરાયલને જવા પણ નહીં દઉં. એડમેન્ટ બને છે સાહેબ, બહુ કઠણ હૃદયનો બને છે, એમની વાત સાંભળવા તૈયાર જ થતો નથી. એને એટીટ્યુડ બદલાઈ ગયો સાહેબ. અહીંયા અધિકારી પણ લાવે છે, જાણે હું સત્તાધીશ છું, હું ચાહીશ તે પ્રમાણે કરીશ, એવા પ્રકારના એટીટ્યુડ સાથે અહીંયા આવે છે. અને ત્યારે મૂસા અને હારૂન તેઓને કહેશે કે તેઓએ કહ્યું કે હિબ્રુઓના ઈશ્વરનો અમને મેળાપ થયો છે. અરે તું નથી જાણતો, પણ અમે જાણીએ છીએ, અમે એને સાથે સંગત થઈ છે અમારી. વી નો ધ લોર્ડ ઓલમાઇટી. પછી એવું કહે છે અમારા ઈશ્વર યહોવાને માટે યજ્ઞ કરવા માટે 3 દિવસની મજલ જેટલે અરણ્યમાં અમને જવા દે. અમે એ ઈશ્વર સાથેની સંગત માણી છે, અમે એ ઈશ્વરને ઓળખીએ છીએ, અને એ ઈશ્વરનો યજ્ઞ કરવા માટે તું અમને 3 દિવસની મુસાફરી થાય એવી રીતે તું અમને પરવાનગી આપ, પરમિશન આપ, અમને જવા દે. ત્યારે મિસરના રાજાએ તેઓને કહ્યું, મૂસા તથા હારૂન, કારણ કે પેલા એટીટ્યુડ જો, જેઓ ઈશ્વરને ઓળખતા નથી, જેઓ ઈશ્વર વિશે જાણતા નથી, એ લોકોનું બધું જ બદલાઈ જાય. ઓકે, એનું આખું જીવન બદલાઈ જાય, એની વર્તણૂકો બદલાઈ જાય, એના વ્યવહારો બદલાઈ જાય. એ જ હવે ફારૂન રાજા મૂસા અને હારૂનને કહે છે કે તમે લોકોને તેઓના કામમાં કેમ મોડું કરાવો છો? એ લોકોના કામમાં કેમ મોડું કરાવો છો? તમે અમારા કામની અંદર દખલબાજી કેમ કરો છો? એવો કહેશે. પછી ફારૂન એવું પણ કહેશે કે જુઓ, હાલ આ દેશના માણસો ઘણા વધી ગયા છે અને તમે તેમને તેમની વેઠથી વિસામો ખવડાવો છો. એક તો માણસો વધી ગયા છે અને તમે જે કામ કરે છે એમાં તમે ઇન્ટરપ્ટ થાવ છો, ખલેલગીરી કરો છો, અને એ કામને તમે થંભાવી રહ્યા છો, અટકાવી રહ્યા છો, ધીરું પાડી રહ્યા છો. એમ તમે એમને આરામ મળે માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો. વાય ડુ યુ સો? અને પછી ફારૂને તે જ દિવસે હવે એના એટીટ્યૂડની વાતનો ઉલ્લેખ કરે. તે જ દિવસે લોકોના મુકદ્દમોને તથા તેઓના ઉપરીઓને હુકમ કર્યો. આમ તો ફારૂને એમનું સાંભળવાનું હતું, પણ જેઓ ઈશ્વર વિશે જાણતા નથી, ઈશ્વરને ઓળખતા નથી, એ કેટલી હદે જઈ શકે, કેટલી હદે પતિત થઈ શકે, કેટલી હદે નકારાત્મક થઈ શકે, કેટલી હદે નુકસાનકારક થઈ શકે, એ વિશેની આખી વાતનો ઉલ્લેખ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. અને એ પોતાના જે મુકદ્દમો હતા અને જે એ લોકોના ઉપરી હતા એમને બોલાવે છે, એમને હુકમ કરે છે કે તમારે એ લોકોને પહેલાંની જેમ ઈંટો પાડવા માટે પરાળ આપવું નહીં. તેઓને જઈને તેઓ માટે પરાળ વીણી ભેગું કરે અને પછી તેઓ આજ સુધી જેટલી ઈંટો પાડતા હતા તેટલી જ ઈંટો પાડવાની તેમને ફરજ પાડો. તેમાંથી કંઈ કમી કરશો નહીં, કેમ કે તેઓ આળસુ છે. એટલે તેઓ પોકાર કરીને કહે છે કે અમારા ઈશ્વરની આગળ યજ્ઞ કરવા માટે અમને જવા દો. તે માણસોને માથે વધારે સખત કામ નાખો કે તેમાં તેઓ મથ્યા કરે અને જુઠ્ઠી વાતો ઘણકારે નહીં. That was the attitude and the understanding of King Pharaoh.
ઉપરીઓને બોલાવે છે, મુકદ્દમોને બોલાવે છે અને બહુ સ્પષ્ટ સમજણ આપે છે આ લોકો તો આળસુ છે એમ. આ લોકો જુઠ્ઠી વાતોની અંદર આવી જાય છે અને એ લોકો પર ત્રાસ ગુજારો, એમના પર વધારે સખત વેટ કરાવો, જેઓ અત્યાર સુધી કામ કરતા હતા એનાથી પણ વધારાનું કામ તેમને સોંપો અને જેટલું આઉટકમ હોવું જોઈએ, રિઝલ્ટ હોવું જોઈએ એ એટલું જ હોવું જોઈએ. અને પછી એ મુકદ્દમો અને ઉપરીઓએ 10મી કલમ 5મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે તેઓ ત્યાંથી જઈને લોકોની પાસે જાય છે કે ફારૂન રાજા આવું કંઈક કહેશે, ફારૂન રાજા આવું કંઈક કહેશે. અને ત્યાં ફારૂનના મુકદ્દમોએ અને ઇઝરાયેલીઓએ ઉપર ઠરાવેલા ઉપરીઓને મારતા તેમને કહ્યું કે ઈંટો પાડવાની તમારી વેઠ તમે આજકાલ અગાઉની માફક કેમ પૂરી કરી નથી. ત્યારે ઇઝરાયેલના ઉપરીઓએ આવીને ફારૂનની આગળ પોકાર કરીને કહ્યું, તમારા દાસોની સાથે તમે આવી રીતે કેમ વર્તો છો? તમારા દાસોને ફરાળ આપવામાં આવતું નથી ને અમને એમ કહેવામાં આવે છે કે ઈંટો પાડો ને જો તમારા દાસોને માર પડે છે પણ આમાં વાંક તો તમારા લોકોનો છે. ત્યારે તેણે કહ્યું કે તમે આળસુ છો, તેથી એમ તમે કહો છો કે યહોવાની આગળ યજ્ઞ કરવા માટે અમને જવા દો. હવે જાઓ ને કામ કરો, કેમ કે તમને ફરાળ આપવામાં આવશે નહીં, પરંતુ ઈંટની નિમેલી ગણતરી તમારે પૂરી કરી આપવી પડશે. અને એમ કહેવામાં આવ્યું અને તમારી રોજની વેટની નિમેલી ઈંટોમાંથી તમારે કંઈ પણ કમી કરવી નહીં. અને ત્યારે ઇઝરાયેલના ઉપરીએ જોયું કે અમારા હાલ તો ભૂંડા છે. બસ જે ઈશ્વરને જાણે ને એને ઓળખે નહીં એ કોઈ પણ હદે જઈ શકે, કોઈ પણ વિકૃત માનસિકતા ધરાવી શકે, કોઈ પણ એન્ડ રિઝલ્ટ તરફ આગળ ધપી શકે. અને એવું જ અહીંયા થાય છે ને એ લોકોની હાલત બહુ કઠોળી થઈ જાય છે અને કઠણ થઈ જાય છે. અને ત્યારે એ ઇઝરાયેલના જે ઉપરીઓ હતા અને જે મુકદ્દમો હતા તેઓ ત્રાસી ગયા. અને ત્યારે જ્યારે તેઓ ફારૂનની પાસેથી તેઓ નીકળ્યા ત્યારે રસ્તામાં તેઓને મૂસા અને હારૂન મળે છે અને તેઓએ તેમને કહ્યું કે યહોવા તમારા પર દ્રષ્ટિ કરીને ન્યાય કરો, કેમ કે ફારૂનની દ્રષ્ટિમાં તથા તેમને સેવકોની દ્રષ્ટિમાં તમે અમને ધિક્કાર પાત્ર કરી નાખ્યા છે અને એમ કરીને અમને મારી નાખવા માટે તેઓના હાથમાં તલવાર આપી છે. ઇઝરાયેલના અધિકારીઓ મૂસા અને હારૂનને મળે છે રસ્તામાં અને કહે છે કે અમારી હાલત આવી થઈ ગઈ છે, તમે આવ્યા અને અમારી હાલત આવી થઈ. See, they could not face the storm. અને મૂસા અને હારૂનને તેઓ બ્લેમ કરે છે અને કહે છે કે તમે આવ્યા અને તમારે આવવાના કારણે, તમારી એ વાતોની અંદર અમે આવી ગયાના કારણે તમે ફારૂનની દ્રષ્ટિમાં તથા તેમના સેવકોની દ્રષ્ટિમાં તમે ધિક્કાર પાત્ર કરી નાખ્યા છે અને અમને મારી નાખવા માટે તમે એ લોકોના હાથમાં સોંપી દીધા છે. That was the understanding of the people there. જે અનુભવ્યું, મહેસૂસ કર્યું એ એક એવા ફારૂન રાજા કે જે ઈશ્વર વિશે જાણતા નહોતા અને ઈશ્વરને ઓળખતા નહોતા અને એના એ ખાસ પ્રકારના અસાધારણ એ નકારાત્મક વિચારો અને વર્તણૂક ને વ્યવહારો અને વલણોને કારણે ઇઝરાયેલ પ્રજા ત્રાસી જાય છે અને પોતાની જે લાગણીઓ જે છે, નકારાત્મક લાગણીઓ, એ મૂસા અને હારૂનને જણાવે છે. અને ત્યાર પછી શું થાય છે એ વિશે બાઇબલની અંદર બહુ અદ્ભુત અને અજાયબ જે રીતે લખવામાં આવ્યું છે. યોગ્ય સમય આપણે એમાં આગળ વધીશું. પણ આજે હું તમને એક એવા પાત્ર વિશે ઓળખાણ કરાવી રહ્યો છું કે જે ઈશ્વર વિશે જાણતો નહોતો, કે જે ઈશ્વરને ઓળખતો નહોતો અને માટે પોતાની જ મનમાં અને પોતાનું જ મનમાની કરીને જીવન જીવવાને માટે, વર્તવાને માટે આગળ ધપી રહેલો. And it is a challenge before the society today. આજે પણ ઘણા બધા લોકો ફારૂન રાજાની જેમ ઈશ્વર વિશે જાણતા નથી, ઈશ્વર વિશે ની ઓળખાણમાં પણ આવતા નથી. જો તમે આજે ઈશ્વર વિશે જાણતા નથી, જો તમે આજે ઈશ્વરને અંગતતાના તરીકે ઓળખતા નથી, સ્વીકાર કરતા નથી, તો આજે ફારૂન રાજાના માધ્યમ થકી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપતા, પડકાર આપતા, શિક્ષણ આપતા એટલું જ કહેવાનું કે પ્રભુ તમને કૃપા આપે. આવો વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે 140 કરોડ દેશના લોકોમાં પ્રભુએ મને તમને આ જવાબદારી સોંપી છે કે જ્યાં ઈશ્વર વિશેની સમજણ અને ઈશ્વર વિશેની ઓળખ મારે તમારે પોતે કરીને બીજાઓને આપવાની છે. ત્યારે લોકોને અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા આશીર્વાદો મળશે, ત્યારે લોકોને નવું જીવન મળશે, ભરપૂર જીવન મળશે, અનંતકાળિક જીવન મળશે, આનંદિત જીવન મળશે અને પ્રકાશિત જીવન મળશે.
અજવાળું, આશા અને આનંદ ચો તરફ આશીર્વાદોથી ફેલાઈ જશે. બસ ઈશ્વર વિશે જાણીએ, ઈશ્વરને ઓળખીએ અને ઈશ્વરની ડિઝાઇનમાં રહીને એ જે કહેશે એ પ્રમાણે કરવાને માટે આપણે આપણી જાતને કટિબદ્ધ કરીએ. એમાં મારું ને તમારું હિત સમાયેલું છે. પ્રભુ એમ કરવાને માટે પહેલાં મને પછી આપને, આપણ સર્વને એક સરખી રીતે સહાય તથા મદદ કરે એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. સો ઈશ્વર વિશે જાણવાનું, ઈશ્વરને અંગત તારના તરીકે ઓળખવાનું અને પછી ઈશ્વરની ડિઝાઇન પ્રમાણે કાર્ય કરવા માટેનું આહ્વાન પ્રભુના નામમાં આ સમય આપતા હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. દિલ મારું લે પ્રભુ પ્રીતિથી ભરજે, પ્રીતિથી ભરજે.
ઈશ્વરના વચનો માટે ઈશ્વરનો આભાર માન્ય છે. સાથે પ્રભુના સેવક માન્ય બિશપ સાહેબનો વિશેષ આભાર માન્ય છે. આ દિવસોમાં જે મૂસાની સિરીઝ તેઓ ચલાવી રહ્યા છે અને મૂસાની સિરીઝની મારફતે બહુ બધા જીવનો માટે ઈશ્વરના વચનો એ ઉપયોગી અને આશીર્વાદિત નીવડી રહ્યા છે. માટે ઈશ્વરનો અને બિશપ સાહેબનો ફરી એક વખત આભાર માન્ય છે. આવો આપણે સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ છેલ્લી પ્રાર્થનામાં દોરશે, આશીર્વચન પણ ઉચ્ચારશે. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, જીવનની મુસાફરીની અંદર તમારા વિશે જાણવું ને તમારી અંગત ઓળખમાં આવવું, રહેવું, જીવવું, ચાલવું અને તમારા મહિમાનું પાત્ર અને માધ્યમ બનવું, હા પ્રભુ, એ ઘણી બધી વખત અમે ચૂકી ગયા. ઘણી બધી વખત એનાથી દૂર રહેવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. હજુ પણ કદાચ એવું બની શકે કે પ્રભુ અમે તમને અંગત તારનાર તરીકે નથી સ્વીકાર્યા. તો આજે તમે અમારા પર કૃપા આપો. તમારા પવિત્ર આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો કે આજે જ ને હમણાં જ અમે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીને તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે વિજયવંત પ્રભુ છે, જે ઉદ્ધારનાર છે, તેના પર વિશ્વાસ મૂકીને જીવનનું નવેસરથી સમર્પણ કરીને બાકીની જીવનયાત્રામાં આગળ વધવાના માટે અમે તમારી પાસે અમારા જીવનોને લાવીએ છીએ. તમારી અંગત ઓળખમાં જ આવીને, રહીને, જીવીને, ચાલીને જીવનની મુસાફરીના એક એક શ્વાસ લેવા માંગીએ છીએ અને એવી સમજણ સાથે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. આ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનો અને આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે, તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ જીવન આનંદ ઓલ્ડ એજ હોમની મિનિસ્ટ્રી માટે લાવીએ છીએ. ત્યારે આ જીવનો અને દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના માટે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. મારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ ખેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીએ. ઓ આકાશ મને મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત